ಊರೇ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಊರ್ ಜನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಯಾನಕವಾದ ಕಥೆನ ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಕಥೆನ ಮುಚ್ಚಿಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಭಯಾನ ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಕಥೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ ಗುಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬಂದ. ಭಯನೇ ತುಂಬಿದೂರಿಗೆ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋನು ಒಬ್ಬ ಬಂದ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಥರ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ರಿ, ಇಡೀ ಊರು ಹಂಗೆ ಸರ. ಯಾರೋ ನೀನು? ಊರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇವರೊಬ್ಬರದೇ ಹೆಸರು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋದು, ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಹೆಣ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಿಂದೆನೂ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಲಿ ಆಟ ಇವಾಗ ಶುರು. ಅವನು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಭಯಾನಕ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರುವಾಯಿತು. Once upon a time, there was a devil. Gara 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 gaggara jarba Piranal kuri nettara parba. ಹೆಸರು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ. A very simple language what blockchain is. Blockchain is a kitty party for ladies. Simply said, because all ladies get together, they put their money in a kitty every month, and nobody asks for any proof of the given money. The reason is because you trust each other. That's the basic foundation of blockchain. So what happens is that in the same way, blockchain works on trust concept. So the data is actually stored in thousands of computers all across the nation. So what happens is one entry that goes in the computer is stored across all the computers, and until all the computers say the same language, it will not change. So it is completely unchangeable and it cannot be edited once it's on the blockchain. Now because of this trait of blockchain, what happens is the NFT comes in. Now NFT is a digital record. It's a digital ownership record, like a property, like a deed. Like how you own a property, it gets recorded on the revenue records. Similarly, NFT is a digital asset which is owned by you and it is uploaded on the blockchain, which cannot be changed. Therefore, the name trail from the chain, from who owned it, who sold it, then whom did it get transferred to. So therefore, what happens is you become the digital owner of that particular asset. It's very easy to click a picture of an existing image and resell it. But eventually the original image will always remain original and the fake will always be fake. No matter how many Rolexes are made, but eventually the Rolex which is certified will always be certified Rolex. Therefore the same concept is in the NFTs. The entire world that we've tried to get into NFT membership of a premiere of a movie. So what happens is that we are trying to amalgamate the digital ownership with the experiences of the customer. So what happens is you are able to own a digital asset like a membership card, which gives you certain benefits to the fans who are willing to watch and pay that money, and you get certain benefits depending on the category you choose, and that ownership can actually be resold in the marketplace after you've utilized it also. As a souvenir also it can be sold, and even as an investment that is only limited to only 500 passes.
So what happens is it gives you this demand and supply kind of a situation when the price actually goes up because the quantity is very limited. And because Mr. Sudeep Picha has a lot of fans, we are estimating that this is the first time you're actually commercializing the premiere shows. So many times you want to go see a premiere show, but you're not allowed to see it unless you know the actor. So we are actually commercializing this process where you can actually invest in the product and also gain the access to the fan. You can get certain benefits that will run across the slides once Mr. Sudeep is here. On the gold membership, you not only get the same thing that you get in silver category, but you also get signed coffee mug by the actor, which is like a souvenir you can store as a fan. And these are limited to only 125 cups, mugs of which is personally autographed by him. In the platinum category, you get access to 2 movies in the future with the premiere, which is only limited to 90 passes. So there are only 90 passes in the entire world that will give you the access. For instance, next movie comes up with Yash or with somebody else, so the ticket value goes higher. And when the ticket value goes higher, the bigger fan who's wanting to willing to pay more money. What happens is the ticket gets sold in the secondary marketplace, and the organizer will keep getting 30-40% of the royalties. And in the diamond membership, you not only get the above things, but you also get an interaction time with Sudeep Picha for 5 minutes, one-on-one interaction time. You are called to success parties, so whenever you will do a success party, after the movie has become successful, you will be invited only to 10 people. So there's only 10 passes in the entire world that can be done. So for instance, you enjoyed one party with him. The next party you don't want to go. So you can actually sell it in the marketplace to someone who feels a higher value for it. So that's the concept. What is the rate? So the diamond we are selling at for 5 lakhs. 5 lakh per pass, which is accessible to 2 members. The platinum category is at 1 lakh, accessible to 2 events for 2 members. And then gold membership again for 2 people at 15,000 rupees. And silver membership is at 10,000 rupees for 2 members. And this will be on 27th in Dubai. On behalf of the entire team, Blockchains, coffee and bun, round of applause for everybody, and thank you so much. As we move on, Is the place. I'd rather take a back seat all the time. But I'm delighted, extremely delighted to present Coffee and Bun. It's his baby. He named it because he loves that combination of coffee and bun. So we just decided to stick to the name. The idea is to create a corporate brand out of Kicha Sudeep. He's walked this path for 26 years today, and I think it's high time we did something about it. So this was what we brainstormed, and we thought we'll have a couple of verticals under Coffee and Bun, and NFT took precedence. We wanted to start with a smart cafe, which is his pet project, but I think our team was super fast with the NFT, so this is what we're launching first. I'm sure we're going to meet you more often as and when we come up with more articles. So we'd like your good wishes, your blessings, and all your support, as you've always been with him. So please bless us in our new endeavor. Ma'am, I really admire the fact that I'm your first choice, but can I not be a last choice? There's a lot of very intellectual people around. ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಲ್ವಾ ಕಿಚ್ಚ Sir? ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರಾವ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ So, ಒಟ್ಟು no, but yeah, there's a beautiful thought, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ one baby step into a different creative aspect from Kicha Creations ಹಾಗೂ Supriya and me. When they have come, so the company open ಮಾಡಿ they are having a lot of creative ideas, and that is going to be, and this is the first baby step into that one baby step into the ideas. So I'm sure the team will express themselves, and probably ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ಇವತ್ತು so that I officially announce the launch of Kichaverse, and let them take it from here, and I will speak about it. Cash, or you want to give it on honorary? Sir, on honorary basis I'm only available, sir. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದನ್ನು I've been giving myself, so I don't think with my fans I will have any kind of a conditioning at all. I've been unconditional in my approach, not from now, from the time I started my career. I think because of which I started doing this 26 years later, sir. So
So it has taken 26 years for me to even get into some sort of business, some sort of creative aspect, and as they rightfully said, when we started Coffee and Bun, it is because I have a passion towards cooking, I have a passion towards catering, and I have a passion because it runs in the family blood. So this is something I wanted to do. That's how it all started. All right. So NFT or Kicha was everything came later. See, as for the fans are concerned, for those people who have not been able to afford much more than a ticket, I don't think we have demanded anything at all. And for those fans of mine who have not even been able to buy tickets, I think we have arranged shows just like that, sir. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು, ನವೀನ್ ಅಂತ. ಅವರು ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 22 ಹೋಟೆಲಿನ ಮಾಲೀಕ ಸರ್, ಒಂದು 25 ಹೋಟೆಲಿನ ಮಾಲೀಕ ಸರ್ ಅವರು. ಸೊ ಎಸ್ ಸರ್, ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಂತೂ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಆನ್ ದ ನೋಟ್ ವಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಸರ್, this is of this snatching things from my fans or making money when they can't afford is not of my interest at all in my life, sir. So that way it doesn't hold at all. I'm there, sir. ಅದೇನಾರು ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲೂ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಏನೇ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಡೆನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ನಾವು ನಮಗಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ. When a business module is set up, the business modules will be set up according to the way how they can raise the equities of the company, raise the value of the company. Otherwise we will have to start off only with the charity, sir. So which doesn't go that way. So a company is raised because of those things, and otherwise forget a company alone, sir. I can't even afford this suit for the gentleman. Yeah, so these guys are somebody, and these are all not very inexpensive people. They're very expensive brains sitting next to me. So yes, sir. Apart from that, ನನಗೆ whatever best way I can, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವ್ರು ಏನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋ ಅಂತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್, ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ದಟ್ ವೇ ಸರ್. ಸರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಿಂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಟೈಮ್ ಸರ್. ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಫ್ರಮ್ ನನ್ನ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ. And from there I'm supposed to fly to other cities and other states. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋನ್ ಡೌನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 500 ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಹತ್ರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸೋಳಗೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೂ ದಟ್, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲೈಕ್ ಟು ಓನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. There are people who collect things and everything, and every bit of it is used for a good purpose only. So this only takes me closer to my people more and more and more, to chat more and everything. And whenever he will premieres ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, when he's saying in Dubai or wherever it's going to be organized again later, it's going to be a very fabulous one. So it's just not that ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಶೋ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನೀವು ಬಂದು ಹೋಗಿ, it won't be like that. It will be a celebration of an event, a celebration of an evening. A celebration where you're going to be part of a wonderful evening created specially for you. It is not even that yellow nadita ide adr madhyadalli ನೀವು 10 ಜನ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು. It's not like that. It is a celebration with the people. You will own the premiere, sir. That's how it's going to be. That's what they were planning to say. The launch is going to be happening, and the first drop is going to be, and the first drop into NFT is going to be on the 24th of this month. So what the drop is, you'll have to wait and see. The team is very creatively come across. I really I'm quite excited about what the team is doing, but I'm not 100% totally been able to spend time with them to understand because of my Vikrant Rona release. I've been all over the place. So I guess the next time I sit around, I'll be in a better position to explain to my friends, because I understand their language, they understand my language. Yeah. Make sure that my friends here who have been traveling with me understand it as equally as I do,
and it is important for me that way. So that is what I was trying to tell them to explain in a better way. So here the launches, and ನಾನು ರಿಮೋಟಿಗೆ launch ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ I'm to launch it. I'm very very happy because invariably people have been some of you people like gentlemen like you and some of my new friends. I think you people, all of you have traveled with me, and we if at all there has been any queries which is unanswered, we will give you the answers. But eventually, I think in the flow, you will understand what we're doing, and so just get on to the Kichaverse, which is it doesn't take sir. Nodi sir, na maatadare kelskada question ಆಗ್ತದೆ sir. So what happens is Kichaverse doesn't take so much of money and all that. That's just absolutely just need to log in. When you log into Kichaverse, you'll be able to understand everything. Well, elladu artha agale start agutte. So I want to launch it today. We are going to be launching the Kichaverse, and as I told you here, the first NFT drop will be on 24th of this month. It's okay. We are going. Should I say launch or what should I? Very honored to launch this particular Kichaverse. Kichaverse is nothing but it is our Jagat. Kichana Jagat. So that ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ just like we say, when he says Kichaverse, man, you hear me. ಇವ್ರು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನು ವರ್ಚುವಲ್ ಇವರು ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಟುಕ್ ಮೀ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಜರ್ನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವಿಚ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್, ವೆನ್ ಯು ಲಾಗ್ ಇನ್, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ Kichaverse, ಇವೆನ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಇತ್ತು ಅದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ, ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ. ಬಟ್ I think the way they have created is amazing, and for that you have to log in sometime and let it launch, and you will get the answer. Sir, ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಏನು ಸರ್? ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ? ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್. ಏನು ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ನೀವು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದು ಏನು ಸರ್? ಯಾರನ್ನು ಮಗು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವುದೇ ಹೊಸದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇದೇನಿದೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವಿದ್ದೀರಿ, ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಸರ್. ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನಿರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ವರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇವತ್ತವರೆಗೆ ನಾನು ಏನು ನೋಡಿದೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು VR ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಒಂದು ಸಿಟಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೇರ್ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಸಂಬಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋ ಟ್ಯಾಪ್ ಸಂಬಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀ ಓನ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ as cheese, you know that if I say say I'm just going to give a very vague example ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Can you believe when you are a part of it, you are actually conversing with everybody and they are all real characters. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. There will be people, if suppose Subramaniam ಅವರ ನೀವು ನಮ್ಮ Kichaverse part ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, you would have walked in, you will be there. You are there and you are operating it yourself. Got it? I can come there and I can chat with you. You can chat with me and both of us can jump into something else. Okay. You know, and from there you can meet you. You can come and have a chat. So this is what is happening is because ಈ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ದೀಸ್ Kichaverse ಇಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್.
ಅಲ್ಲೂ ಚಿಚ್ಚಾಟೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಚುವಲ್ಲೂ ಚಿಚ್ಚಾಟೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 20% 30% ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ರೀಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹುಶಃ ಹೋಗ್ತಾ ವೆನ್ ಯು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಫನ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವೆನ್ ಐ ಸಾ. ನನಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ 1.5 ವಾರ ಆಯಿತು. ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯುನೋ. ಸೊ ನಾವು ಅದು ಹೋದಾಗ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. The world's NFTs and the virtual reality, the world, that is going to be the next thing. ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್. ನೀವೆಲ್ಲೋ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ನೀವು ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಟಾಕ್, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೈಟ್ ದೇರ್. ಓವರಾಲ್ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೀಮ್ಗೆ ಯಾವ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಹೌದು. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು, ನನ್ನ ತಮ್ಮ. ಸೊ ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಡಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲೇಬೇಕು. ಇದು ಬರೀ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಾನು ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅನೂಪ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲಬಲ್ ಅಂದರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸಬಲ್ ಫೇಸ್ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೀ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಸೊ ನನಗೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 3 to 4 days ನಾನು ಬರೀ 6 hours ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಐ ಬೀನ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಐ ಮೇಡ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಮೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನಾಟ್ ದಟ್ ಅವ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. 30% ಏನವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. 30% ಏನವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. 100% ಅವನೇ ಸರ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅವನೇ ತಗೊಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತು, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತ ನಾವು 3ನೇವರು 4ನೇವರು ಕೊನೆಯವರಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ದುಡ್ಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಪಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾಮ್ಸು, ನಮ್ಮ ಜಾಕಿರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು, ಇವರು ಹಿರಿಯೂರಿನವರು, ಕನ್ನಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನನಗೂ, ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಕನ್ನಡಿಗ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊಡೋಂಥ ವಿಚಾರ. ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ತಲುಪಿಸಿದಾಗ ಇದು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ. ಅಥವಾ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ನಿಂತಿದೆ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದಿ ಕೂರಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದೇನೇ ನನಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಿಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಐ ಬಿ ನನಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಅಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೇಟರ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ತುಂಬ ಟೈಮಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ, ಫಾರ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್, she should get into certain things. And I think it's the right time she's doing it. But ಇದಿಷ್ಟು ಜನ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಕಾರಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೇ ಬಿ ನನಗೆ ಅವರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸರೋವರ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಲೇ ಇದ್ರು
ಅಂತ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬನ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕೆಫೇಸ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬನ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ದಟ್ ನೇಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಬನ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕೀಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಬಟ್ ದಟ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬನ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. And I felt it is a very innovative thing, and now in the market we first hear that on the international standard corporate level they love that name. So it just ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಹೆಸರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೇನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಜಾಕೀರ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಜಾಕೀರ್ ಅಂಡ್ ಮಂಜು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದೇ ಪುಲ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್. The moment ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ there is lot of, as she says, lot of verticals are going to come in, and we would love to express it or probably put it forth ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದಾಗ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ ಅಂತಾನೆ. as in let us have more concrete things to talk about when we announce. I'm collaborating with such ideas anymore. I'm just collaborating with a beautiful thing called creativity. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ it has to be a creative thought, it has to be a collage of ideas, collaboration of interest. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟಂತೂ ಹೇಳ್ಬಲ್ಲೆ 50% ಮೇಲೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ಬಲ್ಲೆ ದಟ್ most of the films will be here with us. Definitely. ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಸರ್, ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕಿಚ್ಚಾ ವರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನಿಬಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನಂದೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸಬಲಿನೂ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಬೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ದೊಂದು ವಿಲನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ ಸರ್, ನಮಗೆ ಬಲವಂತದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಲವಂತದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಿಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 13 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರನ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮಾವ ಇದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಓಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಓದ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ದ 4th time I went to Delhi. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆನರ್ಡ್. ಐ ವಾಸ್ ಆನರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಳಿತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಕರ್ಸಿದ್ರು ನನ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಡೀಡ್ ಅ ಪ್ಲೆಷರ್ ವೆನ್ ಐ ಮೆಟ್ ಸಚ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೀಪಲ್. ನಾನು ಜೋಶಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಇವ್ರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಹಿಂದಿ ಬೆಲ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಜನ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷೈಸ್. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಇಲ್ಲದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರು. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಓಡ್ಬೋದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೀಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀವಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಟಿಲ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 25th is the event, right? 24th, 25th again we have a Bangalore event with them. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಸರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸರ್? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮುಗಿದಿದೆ ಸರ್? 28.92 to be precise. I never am so good in maths. ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಸರ್. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ನನಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಶವರಿಂಗ್ ಮೀ ವಿತ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ 28.92 ಸರ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಓವರ್ಸೀಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ US ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. US-ಗೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್. US-ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ 2 ದಿನ ಬೇಕು, ಬರೋಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಬೇಕು ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ UAE ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಏನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇವೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾನು
ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಮಲಯಾಳಂ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸೋದು ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಸೇಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್, ಅಂಡ್ ದ ಬೆಟರ್ ದ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ದ ಬೆಟರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. You will get exactly the language. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಏನು ಆ್ಯಪ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್? It's called CineDub, sir. CineDub. It's a free app, and ಅದನ್ನ ನಮಗೆ we have had a wonderful tie-up, and ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ a lot of technical aspects ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸರ್, there's one more thing. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪೋಸ್ 7.1 5.1 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಆರ್ 5.1 and stereo I have to give you. So now again there is a mixing, extra mixing, and that means extra money again. Just to provide ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, so these things we can do for our fans, that we spend this extra money so that what happens, our track ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ it is easily accessible sir ನಿಮಗೆ. Just like that, you understand what I'm talking about. For example, ಇವಾಗ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಡು ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಯು ಹುಕ್ ಇಟ್ ಆನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡು ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಭಾಷೆನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೇ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. 4 ವರ್ಷ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೊನೆದಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ತುಂಬ ಹೊಸತನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೊದಲನೆಗಳಾಗಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. So I want to thank Manju also for all the support as a brother and as a believer. And I see him no less than any big producer, because ಅವನು ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂತೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕಂತೆ ದುಡಿದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, when all the investors, and there was fantastic investors in this film. ಬಟ್ ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೋ ಬರೋಲ್ಲ, ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಔಟ್, ವಿಚ್ ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಮನಿ, ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, ಸ್ಟಿಲ್ ನಥಿಂಗ್, ನೋ ಟ್ರಬಲ್. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗಿದೆಲ್ಲ ನಂಬೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ, ಇವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಒಳ್ಳೇದಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವೇ he stood by the film of ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ in a very, very big way. So yes, he deserves the best also. 4 ವರ್ಷ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೊನೆದಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ತುಂಬ ಹೊಸತನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೊದಲನೆಗಳಾಗಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಜು ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿಲೀವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಿ ಹಿಮ್ ನೋ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವನು ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂತೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕಂತೆ ದುಡಿದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, and there was fantastic investors in this film. ಬಟ್ ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೋ ಬರೋಲ್ಲ, ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಔಟ್, ವಿಚ್ ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಮನಿ, ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, ಸ್ಟಿಲ್ ನಥಿಂಗ್, ನೋ ಟ್ರಬಲ್. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗಿದೆಲ್ಲ ನಂಬೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ, ಇವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಒಳ್ಳೇದಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವೇ he stood by the film of ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ in a very, very big way. So yes, he deserves the best also.
ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಹೊಂಟ ಈ ಐನಾತಿ ಸೊಂಟ ನೋಡೋ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ 100 ಬಾಟ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸುಡನೆ ಬೇಡ ಬಸುಕ್ಕ ರಕ್ಕಮ್ಮ ರಾರಾ ರಾರಾ ಕುಣಿ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಬಾರೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ನಾನು ಗುಮ್ಮೋ ಗೂಳಿ ಬಿಟ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ 8 ದಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಪೋಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾ ವಾಪಸ್ ಬರ್ರಕ್ಕಮ್ಮ